ضروریات زندگی ہے وہ کارکنان اور ذمہ داران اسی جگہ سے اپنی وہ تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ ہم یہاں اپنی ذات کے لیے، اپنی برات کے لیے، اپنے خاندان کو پروٹوکول دلوانے کے لیے نہیں آئے۔ پاکستان میں انسان ابتر حال میں چلا گیا ہے اور ہمارے حکمران اپنی حکمرانی کے نشے میں، اپنی پاور کے نشے میں، ان کو کچھ بھی خیال نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو کس طرح سے تباہ و برباد کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی کا ایک نمونہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل پر صوبوں کو دیے گئے، جو کہ صوبوں کے لوگوں کے لیے تھی وہ تمام اختیارات اور وسائل، کہ صوبوں کے تمام آرگنز کو بااختیار کیا جائے گا تاکہ عوام تک اس کے اثرات پہنچ سکے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ دنیا پوری دنیا میں آج جہاں ترقی ہے، اس ترقی کا راز یہ ہے کہ اختیارات اور وسائل ایک جگہ سے نکال کر سینٹرلائز طریقے سے نکال کر ڈی سینٹرلائز کیا جائے، اور ہر گلی، ہر محلے، ہر انسان کو سینس آف پارٹیسپیشن دی جائے، تاکہ اس سے اس سینس آف پارٹیسپیشن سے سینس آف اونرشپ آئے۔ اور جب آپ کسی کو سینس آف پارٹیسپیشن دیتے ہیں، وہ اس کی اونرشپ لیتا ہے، تو وہیں سے پھر نئی قیادت جنم لیتی ہے، نئے لیڈر جنم لیتے ہیں۔ اور اسی نظام کو، اس کے طریقہ کار کو، جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی طریقہ کار کو مقامی حکومتوں کا نظام کہتے ہیں۔ اسی طریقہ کار کو مقامی حکومتوں کا نظام کہتے ہیں۔ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے، مختلف مسالک کے، مختلف بولنے والے لوگ رہتے ہیں۔ کبھی کوئی کسی جگہ پہ بہت میجورٹی میں ہوتا ہے اور کہیں کوئی بہت مائنورٹی میں ہوتا ہے۔ تو اگر ملک میں، کسی بھی ملک میں الیکشن کا نظام اٹھا لے، ایم پی، ایم ایل اے، وزیر اعظم، وزیر بننے کا، صدر بننے کا نظام اٹھا لے، تو ہمیشہ میجورٹی والا جیتے گا۔ تو دنیا نے یہ صدیوں پہلے سوچنا شروع کیا کہ یہ جو مائنورٹی میں لوگ ہیں جو کہ کبھی جیت نہیں سکتے، ان کی اونرشپ اس ملک سے تو جڑے گی نہیں، وہ اونر کی اونرشپ ان کی تو آئے گی نہیں، وہ تو ہمیشہ ہاتھے رہیں گے، وہ کون تکرار ہے۔ تو دنیا نے اس بات کا پھر حل نکالا کہ جب تک آپ اپنے ملک کو ترقی نہیں دے سکتے، جب تک اس ملک میں رہنے والے ایک ایک انسان، ایک ایک ملک کے باشندے کے پاس سینس آف پارٹیسپیشن نہ آئے، تاکہ اس کی سینس آف پارٹیسپیشن کی ویلیو سینس آف اونرشپ آئے، جب تک ایک ایک آدمی کی کنٹریبیوشن اس میں نہ آئے، اس کی جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن نہ آئے، وہ ملک کبھی بھی پولیٹیکلی اور سوشلی اور کبھی بھی اسٹریٹجکلی ترقی کر ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا نے یہ لوکل مقامی حکومتوں کا نظام بنایا کہ بھائی ہاں وزیر اعظم کو میجورٹی والا بنے گا، ہاں وزیر اعظم کو میجورٹی والا بنے گا، ہاں اسمبلی میں میرے ایم پی کو میجورٹی والے بنے گے۔ لیکن اگر کوئی چھوٹی کمیونٹی، کوئی زبان بولنے والا، کوئی مسلک کا آدمی، کوئی مذہب کا آدمی کسی محلے میں رہ رہا ہے اور وہ وہاں پر اس شہر کی مائنورٹی ہے، تو اس کو اس محلے میں ایک عام ضروریات زندگی کی بیسک سی جو اس کی ضروریات ہیں، اس کا اختیار و وسائل اس کو دے دو، اس کا اختیار و وسائل اس کو دے دو، کہ اس کو پینے کے پانی کا اختیار دے دو، اس کو پینے کے سیوریج کا نظام کا اختیار دے دو، اس کو وہاں کے محلے کے اسکول کا اختیار دے دو، اس کو وہاں کی محلے کے اسٹیشن کا اختیار دے دو، اس کو صفائی کا اختیار دے دو، اس کی اپنی روزگاری گلی بنانے کا اختیار دے دو، اس کو اپنے محلے کی باہر کا اختیار دے دو، اس کو وہاں کی سیکورٹی کا اختیار دے دو، سیکورٹی کا اختیار دے دو۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں صدیوں پہلے رائج العمل ہے۔ ہمارا آئین جو بنایا گیا تھا 1973 کا، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا گیا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر جو اس آئین میں ترمیم کی گئی 18ویں ترمیم، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا کہ اس آئین کے اس آرٹیکل کا نام آئین بنانے والوں نے، اس کو تبدیل کرنے والوں نے آرٹیکل 140A رکھا، آرٹیکل 32 رکھا، جس میں مقامی حکومتوں کا کہ پورے نظام کی کو
वजाहत की गई है, उसकी पूरी डिटेल दी गई है और उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। और इसी बिना पर खानी तमीम में जब वफाक से सूबों को अख्तियार आए तो उस तमाम सूबों के ऑर्डर्स को अख्तियार मिलना थे, पैसे सारे डिस्ट्रीब्यूट होने थे। वो बदकिस्मती के साथ सूबों के वजीर आला उन तमाम पैसों और अख्तियार पर काबूज होकर बैठ गई है। पाकिस्तान का मसला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कि 56% जो डिविजिबल पूल जो वफाक से सूबों को मिलता है, 44% वफाक रहता है, जिससे उसको कर्जे वापस करने हैं, इंटरेस्ट वापस करना है, फौज को पैसे देने हैं और वफाक की इदारे चलाने हैं, जो कि कम से कम तर होते चले जा रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ते चले जा रहे हैं और मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन वो 56% डिविजिबल पूल दे देता है, उस 56% सूबों को दे देता है। सूबों को ना फौज को पैसे देना करना नहीं है, ना कर्ज वापस करना है, ना उसका इंटरेस्ट वापस करना है। सूबों को सिर्फ अपने रूल डेवलपमेंट के और अपनी एजुकेशन और हेल्थ के मामला चलाने हैं, सफाई के मामला चलाने हैं, डेवलपमेंट के मामला चलाने हैं, सोशल काम चलाना है। उसके उस पैसे का 56% इनको बन जाता है। उस 56% का 27% हिस्सा सूबा सिंध को मिल रहा है और अमाउंट में वो 27% हिस्सा तकरीबन 1000 अरब के बराबर है। 1000 अरब वफाक से डिविजिबल पूल के जरिए सिंध को मिल रहा है और सिंध 200 अरब रुपए खुद कमाता है। उस 200 अरब रुपए का भी निजाम डीजल कराची कमा कर देता है। ये 1200 अरब रुपए सालाना जिसको एक डिविजिबल पूल के जरिए, जिसको एक प्रोविजनल फाइनेंस कमीशन के जरिए, जिस तरह से एनएफई लॉ होता है उस तरह से पीएससी लॉ के जरिए उसको बढ़ जाना चाहिए सूबों के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, वो आज तक नहीं बना, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। ये है मसला, इस वजह से हम यहाँ बैठे हैं, इस वजह से हम सराहना एहतजाज हैं कि इस महबूबी की वजह से कराची जैसे शहर में खुदकुशियां होने लगी हैं, करप्शन का उरूज हो गया है। जाहिर सी बात है, आप अगर सारे इख्तियारात और वसाइल एक आदमी इसको इस्तेमाल करेगा, वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। मैंने बारहा मिसाल दी कि एक कंपनी में या एक घर में घर का मालिक या कंपनी का मालिक कहे, कंपनी का मालिक कहे कि भाई आज से चौकीदारी भी न करूंगा, आज से बाथरूम की सफाई भी न करूंगा, आज से जो वो क्लर्क की जरूरत नहीं उसकी क्लर्क की जॉब भी न करूंगा, आज से मार्केटिंग की जॉब भी न करूंगा, आज से मैं मैनेजर की जॉब करूंगा, आज से मैं सीईओ भी हूँ, तो क्या इसी के सारे पैसे इख्तियार को रख ले तो क्या वो काम कर सकता है? वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगी। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन चलाने में? वो हर एक जिले में नाम लिए, हर को अपने अपने हिस्से का उसकी डेलीगेशन ऑफ पावर करता है, उसको इख्तियार देता है, तो उसके इख्तियार के साथ उन इख्तियार को एग्जीक्यूट करने के लिए उसको वसाइल भी देता है और बैठकर तमाम महीने के आते हैं तमाम ये इख्तियार और वसाइल का हिसाब किताब करता है। अच्छी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में जाकर देखे, अच्छा घर देखे दुनिया में जाकर देखे, वो घर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा इख्तियार और वसाइल दिए रखे होते हैं। जब आप इख्तियार और वसाइल देते हैं तो उस कंपनी के या उस घर के लोगों में सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन आती है। उस सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन के जरिए उसमें उनकी सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। वो कंपनी का चौकीदार भी अगर उसको डेलीगेशन ऑफ पावर की गई है, उसको थोड़ा सा अमाउंट दिया गया है तो उसको ओन करेगा, वो ऑफिस बॉय ओन करेगा, मैनेजर ओन करेगा, क्लर्क ओन करेगा, सबकी उस तरह का कारकर्दगी जो वो मिलकर उस ऑर्गेनाइजेशन की और की अच्छी कारकर्दगी में कन्वर्ट होती है चीज। ये दुनिया का निजाम है, ये दुनिया का निजाम है। लेकिन बदकिस्मती से 21वीं सदी में आज पत्थरों के जमाने से भी पहले के पता नहीं किस जमाने के बल्कि इसी जमाने में शायद ऐसा नहीं हुआ कि उस तरह का निजाम यहाँ पर रखा गया है। आप इमेजिन करेंगे वजीर आला जो है वो वोटर बोर्ड के लिए इंचार्ज है, उस पर प्लेस मैनेजमेंट के लिए इंचार्ज है, कचरा खाने के लिए इंचार्ज है, वो जो वो गटर लाइनों के लिए इंचार्ज है, वो पानी की लाइनों के लिए इंचार्ज है, वो रोड बनाने के लिए इंचार्ज है, वो पार्कों के लिए इंचार्ज है, वो मास्टर प्लान के लिए इंचार्ज है, वो जो पुलिस के लिए इंचार्ज है। अब कैसे चल सकता है सारा? और नीचे किसी और स्कूलों के लिए इंचार्ज है, अस्पतालों के लिए इंचार्ज है और बाकी जो इख्तियार वसाइल पहले नीचे गए भी थे खाने का नहीं से उनको भी वापिस ले लिया गया, उनको भी वापिस सूबों में ले। ये है मसला। तो मैं बिल्कुल विदाउट मेंशनिंग माय वर्ड मैं ये कहना चाहता हूँ, चारों सूबाई उम्र आला से खास तौर पर बलूचिस्तान और सिंध के सूबे वजीर आला से
वसाइल जो आपको मिले हैं 18 तरमीम के बाद वफाक से सूबे को, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर नहीं किए तो आपका ये 18 तरमीम का मिलने वाले सुलाई को मुकारी छिन जाएगी। आई रिपीट, अगर आपने ये इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं ट्रांसफर किए जो आपको 18 तरमीम के बाद सुलाई को मुकारी के नाम पर मिले हैं, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट को, टाउन्स को, यूनियन काउंसिल्स को, शहरों को नहीं दिया, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब वो वक्त आ गया पाकिस्तान में, और मुझे इत्तलात है, मुझे आवाज़ें हैं, मुझे तमाम उसकी कंसर्न्स का पता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।